प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा आम आदमी ब्रेन अकैडमी के उत्ते स्वागत है। अज का साडा अध्याय रहेगा बोली जां भाषा अते व्याकरण, जिन्हें बारे अस अज विचार चर्चा तुहाडे नाल पूर्ण रूप दे विच सांझी करांगे। तां सारे विद्यार्थी पूर्ण तौर उत्ते PS TET ते ETT पेपर सैकेंड दे विच सांझे पद्धर दे उत्ते ये जिहड़े टॉपिक्स ने करवाए जा रहे हैं, जिहड़े कि तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ने। तो अपना समा जाया ना गवाउंदे होए पूर्ण तौर उत्ते अकैडमी नाल जुड़ना ना भुल्लो। सबसक्राइब्स ते पूर्ण तौर उत्ते बैल आइकन दबाना ना भुल्लो। वध तो वध उन्हां विद्यार्थियों तक शेयर अप जरूर करो। अज दे इस अध्याय दे विच असीं बोली जां भाषा ते व्याकरण बारे तुहाडे नाल विचार चर्चा सांझे पद्धर उत्ते करांगे कि बोली दा ते व्याकरण दा आपसी की रिलेशन है ते बोली ते भाषा दा समाज दे नाल ते भाषा दे नाल की संबंध है। उस दे अध्याय दे विच असीं तुहाडे नाल गल जिहड़ी है पूर्ण रूप दे विच करन जा रहे हैं। तो सब तो पहले गल आ जाती है बोली जां भाषा। बोली जां भाषा शब्द इक्को ही वरत्या जाता है, जिसे असीं बोली भी कह दिंदे आ, भाषा भी कह दिंदे आ। अंग्रेजी दे विच इस नूं लैंगुएज शब्द वरत्या जाता है, जिहड़ा कि लैंगुआ तो निकलिया। लैंगुआ भाव जीभ तो, उचारण तो। तो इस तरह नाल बोली ते भाषा किया की जाता है। कहते जिहड़े बोलां राहीं किसी इलाके दे लोग बोल के जां लिख के अपने विचार एक दूजे नूं समझाउंदे जां समझदे हन, उस नूं बोली, उन्हां बोलां नूं भाषा जां बोली कहा जाता है। जां असीं सौखे शब्दां 'च कह सकते हैं मनुख अपने मनोभावां नूं एक दूजे नाल साझा करन लई जिन्हां चिन्हां दे समूह की वरतों करदा है, उस नूं बोली जां भाषा आखदे ने। एक पूर्ण तौर दे उत्ते जे असीं गल करिए तो बोली करके ही जिहड़ा मनुख है वो जानवरों तो भिन्न है। कहते बोली एक अजिहे सार्थक शब्दों का समूह है जिन्हां द्वारा मनुख अपने मनोभावां ते विचारां नूं दूजियां अगे प्रगट करता है। दूजियां अगे प्रगट किस तरीके नाल करता है? कई बारी वो अपने मूहों भी नहीं बोलदा, उसके फेस इंस्प्रैक्शनस तो ही सानू पता लग जाता है कि उसदियां भावनावां की ने, क्योंकि मनोभावां का संबंध जिहड़ा है असीं देख दृष्टि तो जां अनुभव तो भी लगा सकते हैं। विचार जिहड़े आ ये साडे अंदर ही हुंदे ने, जो कि समय समय दे उत्ते संचार हुंदे रहिंदे ने। तो इस करके भाषा का जे असीं दर्जा जां दायरा देखीए तो बहुत विशाल है। इस भाषा करके ही अज मनुख ने इन्नी तरक्की कीती है। कारगुजारी जिहड़ी अज भाषा करके पूर्ण तौर उत्ते देश विदेश दे विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते भाषा करके ही मनुख जिहड़ा है अगे दे अगे वधदा जा रहा है। कहते अपनी गल समझाउण दे लई, अपनी गल नूं समझाउण दे लई कई वारी सैनता जां इशारिਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ भी की जाती है, पर इन्हां ਦੀ ਵਰਤੋਂ आम नहीं हो सकती। इसलिए भावां नूं प्रगटाउण लई भाषा की सब तो सफल साधन मन्निया गया। भावां नूं प्रगटाउण दा सब तो सफल साधन भाषा है। चाहे असीं स्कूली पद्धर 'च बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज पद्धर 'च पढ़ रहे हैं, चाहे वो समाजिक पद्धर के उत्ते विचर रहे हैं, हर थां दे उत्ते अजिहा कोई समा नहीं, अजिहा कोई स्रोत नहीं है जो भाषा दे नाल ना जुड़िया होवे। तां प्यारे विद्यार्थियों, भाषा का साडे नाल इस तरह का रिश्ता है जिस तरह लहू ते मांस का रिश्ता हुंदा है, उस तरह भाषा ते व्याकरण का आपसी रिलेशन है। भाषा राही मन दे भावां नूं लिख के जां बोल के प्रगट किया जाता है। असीं रोज़ाना जीवन दे विच अपने भाव जिहड़े आ एक दूजे दे नाल गलबात करन समय हर पद्धर दे उत्ते करते हैं। साडे जीवन दे अख्तियार दे विच जे असीं गल करिए तां जिन्ना असीं बोलदे हां उस तो ज़्यादा असीं लिखण दे विच भी अपना जिहड़ा है पूर्ण तौर उत्ते प्रगट करते हैं। तां जिवें पढ़ाई पद्धर दे उत्ते गल करिए, जो असीं लिखती रूप दे विच याद कीता है उहनूं लिखती पद्धर दे विच लिखिया, उस तरह नाल लिखती पद्धर तो याद करके असीं उसनूं प्रगटाया, बोल के प्रगट कीता। तां इस करके भाषा जिहड़ी आ पूर्ण तौर उत्ते पद्धर दे उत्ते सब तो महत्वपूर्ण साधन जिहड़ा है साडे मनुखी जीवन दे विच अहमियत रखदा है। तां नंबर 2 दे उत्ते है। इस करके भाषा दे 2 रूप मन्ने गए ने। 2 रूपां ते 2 भागां दे विच भाषा नूं वंडिया गया। भाषा 2 प्रकार दी मन्नी जाती है। सब तो पहले आ मौखिक। मौखिक भाषा जां बोल चाल दी भाषा भी आख्या जाता है। मौखिक का मतलब होंदा है मूँह जबानी, बोल चाल तो भाव होंदा है एक दूजे नाल बोल के। तां सधारण गलबात की भाषा भी इसनूं कहा जाता है। जदों कोई 2 व्यक्ति आपस दे विच एक दूजे नाल गलबात करते हैं
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰਾਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦੇਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਸੈਨਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕਰਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਕਲ ਰਾਹੀਂ। ਨਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਬਣਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਈਸਾ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ, ਉਫ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਆਰੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ
ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਬੰਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਉੜੀਆ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਸਿੰਧੀ, ਅਸਾਮੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਬੋਡੂ, ਡੋਗਰੀ, ਮੈਥਲੀ ਤੇ ਸੰਥਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਖਬਾਰ ਛਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
टकसाली भाषा का दर्जा प्राप्त होया है। माझी भाषा नूं मांझी सवारी हुई भाषा है, क्योंकि इसका हूबहू रूप जिहड़ा शुद्ध रूप टकसाली भाषा दे नाल मेल खांदा है। तो इसी पंजाबी भाषा के अगों रूपों बारे, वख-वख वणगियां बारे जानकारी। उस तो अगे है साडे कोल गुप्त भाषा, जिसनूं असीं कोड लैंगवेज आखदे हां। कोड लैंगवेज की वरतों कदों की जाती है विद्यार्थियों? आम तौर के उत्ते जिन्हों असीं प्राइवेसी भी बोल दिंदे आ, प्राइवेट भी कह दिंदे आ, जिहड़ी कि खास तौर के उत्ते उदों ही बोली जाती है, कोड लैंगवेज कहा जाता है। इहदी वरतों हुंदी है भी जिहड़ा किसी दूसरे नूं ना पता लगे, एक गुप्त तौर के उत्ते गुप्त रूप दे विच कुछ कोड रख के जां कुछ चिन्ह रख के जां कुछ इशारे जां सैनत दे राहीं ये भाषा जिहड़ी है उस इंसान नूं ही पता चल सकती है जिहड़ा इस दे सीक्रेट नूं जानदा होएगा। तां इस भाषा नूं खास वर्ग दे लोग अपने कित्ते दे नाल संबंधित विशेष कोड दिता जाता है, उसनूं गुप्त भाषा कहंदे ने। जिद्दां फौजी हो गए, फौजियां दे विच लोक गुप्त कोड, जां इस तरह नाल सिख धर्म दे विच निहंग सिंह, सिख धर्म दे विच निहंगां दे द्वारा निहंग सिंघां दे द्वारा भी जिहड़े ने कोड लैंगवेज बोली जाती सी, ते आर्मी फोर्स दे विच भी फौजियां द्वारा भी जिहड़ी है कोड लैंगवेज की वरतों कीती जाती है। तां ये तां कीती जाती ताकि हमलावर जिहड़े इन्हां दे शब्दां नूं, इन्हां दे बोलां नूं समझ ना पाण। ये सिर्फ उही समझ पांदा है जो कि इन्हां दी ट्रेनिंग दे अकॉर्डिंग जां इन्हां दे बोलां दे अकॉर्डिंग उन्हां दे पक रूप दे विच हुंदे आ। इत्थों पूर्ण तौर ते पता चल जांदा सी कि कौन अपना है ते कौन पराया। तां ये कोड लैंगवेज जिहड़ी है एक सीक्रेट लैंगवेज का दर्जा जिहड़ी है रखदी रही है। हुण असीं गल करांगे अगले पद्धर ते व्याकरण बारे, जिसनूं अंग्रेजी दे विच ग्रामर कहंदे ने। अंग्रेजी विच ग्रामर शब्द जिहड़ा ग्रीक भाषा दे विचों आया, ग्रामर तो ग्रामर दे विच आया। तां व्याकरण जिहड़ा मूल रूप विच संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना तो भाव हुंदा एनालिसिस करना, पूर्ण तौर उत्ते विश्लेषण जिहदे च निजमां दा ते पूरे दी तरह तरतीबवार निजम दा ध्यान ते ख्याल रखिया जाता है, जिसनूं अंग्रेजी च असीं ग्रामर आखदे हां। तां ग्रामर की सब तो पहली रवायत जिहड़ी 1913 दे विच विलियम कैरी द्वारा की गई सी, विलियम कैरी। तां इस तरह नाल 6वीं सदी ईसा पूर्वक ग्रामर दे विच सब तो पहला जिहड़ा ग्रंथ लिखिया गया सी अष्टाध्याय, जो कि संस्कृत भाषा दे विच लिखिया मिल गया संस्कृत च। तां इसदी जिहड़ी पूर्ण तौर ते मिलिया ये पालिनी ऋषि दे द्वारा लिखिया मिलिया, पालिनी ऋषि दे द्वारा, जिन्हां ने पूर्ण तौर उत्ते व्याकरण दे सूत्रां दे विच एक सूत्रां दे विच लिखी। 6000 सूत्रां दे विच तकरीबन इस दे सूत्र जिहड़े प्राप्त हुंदे ने। उस तो बाद फिर पूर्ण तौर उत्ते तीजे नंबर ते जिहड़ी व्याकरण दा नाम आउंदा है उहदे विच जॉन न्यूटन ने अपनी एक खोज की। जॉन न्यूटन द्वारा व्याकरण जिहड़ी सी तीजे पद्धर दे उत्ते जिहड़ी दर्ज प्राप्त हुंदी है। आधुनिक युग के दौरान विलियम कैरी ते आदि युग के दौरान अष्टाध्याय पालिनी ऋषि द्वारा ते आधुनिक युग के अंतराल जॉन न्यूटन द्वारा व्याकरण की रवायत जिहड़ी सी अगे वधी। व्याकरण का स्वरूप तां प्यारे विद्यार्थियों भाषा के वख-वख अंग हन, जिवें धुनियां, शब्द, वाक, अर्थ। इन्हां पिछे कुछ निजम काम करते ने, भाषा के वर्तारे संबंधी प्राप्त हुंदे हन। इन्हां सारे निजमां का वर्गीकरण किया जाता है। निजमां दे अजिहे स्वरूप तो ही व्याकरण का स्वरूप बनता है। वर्गीकरण तो भाव क्लासीफिकेशन किया जाता है। वखरे वखरे अध्याय दे विच वखरे वखरे निजमां बारे बोध किया जाता है, जिस दे विच व्याकरण का स्वरूप निखड़ के जिहड़ा सामने आउंदा है। नंबर 2 ते है व्याकरण की महत्ता। महत्ता तो भाव है इंपोर्टेंस की है। व्याकरण दी इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा ने। जे असी पूर्ण तौर उत्ते किसी भी भाषा नूं शुद्ध रूप विच सीखना है, लिखना है, सीखना चाहुंदे आ कि जिद्दां लिखिया बिल्कुल इन बिन उस तरह ही बोलिया जाए, तो उहदे लई सानूं पूर्ण तौर ते व्याकरण की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अज दे समय विच घट्टो घट्ट एक भाषा की व्याकरण का ज्ञान होएगा तो सानूं दूजी भाषा सीखण दे विच आसानी हुंदी है। जे सानूं एक भी व्याकरण का बोध नहीं है तो असीं किसी भी भाषा नूं पूर्ण रूप च सीखण विच परिपूर्ण नहीं हो पावांगे।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਵਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਮੰਤਵ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਧੁਨੀਆਂ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਤੇ ਫੋਨੋਲੋਜੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਮੈਟਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਰਥਬੋਧ। ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਕ ਬੋਧ ਸੈਨੈਟਿਕਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵਰਨਬੋਧ। ਵਰਨਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਨਬੋਧ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ, ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੰਡੀ ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂਤਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ,
शब्द श्रेणियां, इन्हां दा बोध जिहड़ा है पूर्ण रूप दे विच कराया जांदा। अगेतर, पिछेतर, मधेतर, धातु अलग अलग पार्ट दे विच जिहड़ा शब्द बोध दे रूप ने, जिन्हां दे विच विशेषण, किरिया विशेषण शब्द, किरिया विशेषण, नाम शब्द, तां इन्हां दा बोध जिहड़ा शब्द बोध दी श्रेणी विच कीता जांदा है। नंबर 3 ते आ वाक बोध। वाक बोध जिहड़ा भाग है जिस दे विच पूर्ण तौर उत्ते वाकां दी बनतर, वाक वंड ते वाक वटांदरा ਅਤੇ विश्राम चिन्हां ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਾਚਕ, ਨਾ ਵਾਚਕ, ਵਿਸਮੇ ਵਾਚਕ, ਬਿਆਨਿਆ ਵਾਚਕ, ਇੱਛਾ ਵਾਚਕ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 13 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੱਖੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁਨੀ, ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਕ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥਬੋਧ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਨ ਆਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਬੋਧ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਬੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ: ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆਨਸਰ, ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?
ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੱਬੀ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰੀ, ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਵੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਨੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ, ਆਰੀਅਨ ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਦਰ ਟੰਗ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਥਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਗਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਸਟ੍ਰਾਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਿਆਕਰਣ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4ਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਰਨਬੋਧ ਤੇ ਵਾਕਬੋਧ ਕੀ ਹਨ? ਵਰਨਬੋਧ ਤੇ ਵਾਕਬੋਧ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਗ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਾਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਰਥ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਓ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵਾਕਬੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਕਬੋਧ ਸਾਇਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈਕਚਰ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰੇਨ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।